सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज हिसाब किताब चोणां तो पहलां दित्तियां गारंटियां ते 5 महीने दे कार्यकाल दे विच पूरे किते वादियां। 16 मार्च तो 16 अगस्त आ चुकी है ते 5 महीने सरकार दे लंघ चुके ने। चोणां दे दौरान आम आदमी पार्टी दे वल्लों लंबे चौड़े वादे किते गए ते सरकार दे 5 मंत्रियों दे वल्लों 5 महीनों दा रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया। दावा यह है कि सरकार दे 5 महीने दे विच काम होए ने कि गारंटियां पूरीआं होईआं। असीं यही जानने की कोशिश करांगे क्योंकि इलैक्शन तो पहलां बहुत सारे मुद्दों का जिक्र सी। उन्हां दे विच सेहत सहूलतां, मुहल्ला क्लिनिक्स का जिक्र कर लो, पढ़ाई नूं लैके, सिक्ख्या सिस्टम नूं लैके। उस तो बाद जिक्र इलैक्शन तो पहलां सरकारी नौकरियां दा, कच्चे मुलाजमां दा, होर भी बहुत सारे पंजाब दे विच किसानां दा, ਜਿਹੜੇ दुकानदार ने उन्हां दा सब दा जिक्र सी ताकि उस वाले पासे सरकार बद सकी है। महिलावां दा जिक्र सी कि सरकार ने 5 महीने दे कार्यकाल दे विच 5 साल दा रोड मैप पंजाब दे लोकां दे सामने रख दिता। खैर सरकार दा तां दावा इहो है, सरकार दे मंत्रियों दा दावा यही है। अज असीं गल करांगे मान सरकार दे 5 महीनों दी, जिस बदलाव दा जिक्र हो रहा सी कि उस बदलाव नूं लियाउण दे विच आम आदमी पार्टी कामयाब हुई है। अज जिक्र उसदा ही देखते हैं। एक छोटी जी रिपोर्ट, उस तो बाद चर्चा की शुरुआत करांगे। मान सरकार के 5 महीने पूरे होने ते 5 कैबिनेट मंत्रियों ने अपने महकमे का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा, खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल, सिक्ख्या जेल ते माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस और बिजली ते PWD मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सब तो पहला खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के खजाने की हालत बयान की। चीमा ने दावा किया कि 6349 करोड़ रुपए का कर्ज वापस किया गया है। पंजाब दे विचों शराब माफिया खत्म कर दिता गया है। नाबार्ड का लोन उतारन दे लई 525 करोड़ रुपए दिते गए ने। 200 करोड़ गन्ने की बकाया पेमेंट लई जारी किया गया है। मुफ्त बिजली दे लई 5300 करोड़ दिते गए ने। एक विधायक एक पेंशन का कानून लागू कर दिता गया है। 26,000 नवीं भर्तियां और 36,000 कच्चे मुलाजमां नूं पक्का किया जा रहा है ते शहीद सैनिकां नूं 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सरकार बनने तो बाद जिहड़ा प्रिंसीपल जिहड़ा कर्जा लिया होया सीगा उहदा प्रिंसीपल अमाउंट जिहड़ा मोड़िया सी 6349 करोड़ रुपया जिहड़ा असीं वापस कीता। फिर बारी आई पिछले दिनी चर्चित रहे सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा की। सेहत मंत्री ने 100 मुहल्ला क्लिनिक खोले जाने नूं वड्डी प्राप्ति दस्सिया। 5 सालों दे विच हर जिले दे विच मैडिकल कॉलेज खोलण दा दावा किया। डॉक्टरां दा पे स्केल वधाउण अते 842 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती कीते जाण दी गल भी कही। पिछले 5 महीनों दौरान 842 स्टाफ नर्सां ਅਤੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ 81 ਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। पावरफुल महकमे वाले मंत्री हरजोत बैंस ने सब तो पहला रिपोर्ट कार्ड जेलों से पेश किया। मंत्री मुताबिक जेलों के 2829 मोबाइल बरामद किए गए ने। 26,000 कैदियों की ड्रग स्क्रीनिंग की गई है और 2600 कैदियों का नशा छड़ाऊ इलाज हो रहा है। जेलों के जैमर लाने का काम चल रहा है। फिर गल माइनिंग विभाग की गई तो माइनिंग मामले के 328 FIR दर्ज की गई ने। 99 नोटिस किए गए ने। माइनिंग विभाग के 5 अधिकारियों भी सस्पेंड किया गया है। पहली बार पंजाब दे विच क्रशर पॉलिसी लियांदी गई है। सिक्ख्या विभाग नूं लैके मंत्री ने दावा किया कि हुण सिक्ख्या विभाग धरना विभाग नहीं रहेगा। पंजाब के अध्यापकों नूं बाहरले मुल्कां दे विच ट्रेनिंग दवाई जाएगी और 100 स्कूल ऑफ एमीनेंस खोले जाणगे। 100 स्कूल्स ऑफ एमीनेंस अगले 1 सालां दे विच असीं पंजाब नूं देण जा रहे हैं। These school of eminence will be as good as any private school. किसी भी प्राइवेट स्कूल के नालों 100 स्कूल ऑफ एमिनेंस शानदार होंगे। मान सरकार ने 5 महीने दी प्राप्तियां गिणवाइयां और 5 साल का विजन भी पेश किया। सरकार के दावे जमीन ते किन्ने लागू हुए ने, इसका मुलांकन पब्लिक बेहतर कर सकती है। भविख दे लई कीते वादे किन्ने पूरे होणगे, इस दे लई इंतजार करना होवेगा। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18।
ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ 5 ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ 300 ਯੂਨਿਟ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੋਲਿਡ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 5 ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਐਸਆਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰਸ ਦਾ ਉਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ 82,000 ਦੇ ਸਿਰਫ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 4 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ। 3.46 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਆਟੋ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 48,000 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ 17 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਗਿਆ, 1 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਗੀਖਾਨੇ ਖੋਲੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਲਡਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਰਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈਓ ਔਰ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿੜਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਪੌਣੇ 5000 ਦੇ ਵਿਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 12% ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੰਜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ 75 ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਤੇ ਆ 25 ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਈਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ
ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਓਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ, ਇਸ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ। ਫਿਰ ਓਥ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਓਥ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਮਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਕੰਨੜ 'ਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਥ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਓਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਓਥ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਓਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਟਾਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ, ਔਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। 400 ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੇ ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਨੇ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਜਾਂ 500 ਸਕੂਲ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਪਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੌਜ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 2022-23 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਉਹ 36,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ 15,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋੜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 6,500 ਕਰੋੜ ਮੋੜਿਆ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋੜ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਟੀਚਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋੜਿਆ ਕਿੰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ GST ਹੈ ਉਹ GST ਸਾਡੀ 24% ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ 43% ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, GST ਤੁਹਾਡੀ 24% ਵੱਧ ਗਈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ 43% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ? ਸੋ ਡਾਟੇ ਫੋਰਜ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਵਾ ਕੇ ਕੱਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੈਚੁਰ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ MLA ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਕਲੀ ਬੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿੱਕਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤੰਜ ਕੱਸਣਾ ਸੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਟੇ ਫੋਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਤੋਂ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ 20,000 ਸਕੂਲ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਬਣ ਜਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ 100 ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ MLA ਬੀਬੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਸੇ ਹੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਭੇਜਣ ਤੱਕ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ।
ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਕੂਲ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 400 ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ GST ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਸਟ ਹੋਈ ਆ। ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। 4500 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਲ ਵੱਧ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਡੈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 75 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਗਏ, 25 ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਮਸ ਤੇ PGI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲਿਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ AC ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੇ 18 ਲੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਆ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚ 100 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੱਛਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ 100 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ 2 ਸਵਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ 2 ਸਵਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ 2 ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, 2 ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, 2 ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ 2 ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁੱਡੇ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਦੀ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 60-40 ਤੇ। 5 ਲੱਖ 12-13 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 43 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। 43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 63 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਔਰ 8 ਲੱਖ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। 10-12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਔਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ 27 ਜੁਲਾਈ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ 11,377 ਰੁਪਏ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7240 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ 4000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ 11000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਬਿੱਲ ਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੁਝ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਤੜਲੇ ਲਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ ਓਏ, ਜਿਹੜਾ 108 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ। ਕੀ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ 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 ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ 5 ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਾ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ? ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਲੇਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਜਯ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 54,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ 420 ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਆਈ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ
ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿ ਤਾਂ- ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਹੁਣ 7,000 ਦਾ ਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਪੂਲਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਨਾਲੇ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ? ਜਿੰਨੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦੇ ਆ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧੇ ਨੂੰ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਆ। ਔਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।